नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पश्चिमी समर्पित पाड़ा कॉरीडोर का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रिवाड़ी न्यू मदार सैक्शन देश को समर्पित करेंगे। समागम दौरान 1.5 किलोमीटर लंबी न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दे के रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन की चांसलर एंजेला मर्कल नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात की। भारत में विकसित किए गए कोविड टीके की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनज़र सूबा सरकारों वालों किए गए उपावां की निगरानी लई नवी दिल्ली में एक कंट्रोल सैल स्थापित किया। देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीन का दूजा ड्राई रन भलके सेहत मंत्रालय ने टीके के भंडार तापमान ते लाभपात्रियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग लई कोविन सॉफ्टवेयर विकसित किया। मध्य प्रदेश ते आंध्र प्रदेश ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय वालों निर्धारित नागरिकों नाल संबंधित 4 विचों 3 सुधार पूरे किए। पंजाब सरकार वालों अज तो 5वीं तो 12वीं जमात लई सारे ही सरकारी ते प्राइवेट स्कूल खोलण का फैसला। स्कूल खुलण का समा सवेरे 10 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक होवेगा। ते सिडनी विच आस्ट्रेलिया ते भारत विचाले तीजा टेस्ट मैच शुरू। आस्ट्रेलिया वालों टॉस जितण उपरंत पहला बल्लेबाजी करन दा फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पश्चिमी समर्पित पाड़ा कॉरीडोर का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रिवाड़ी न्यू मदार सैक्शन देश को समर्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करवाए जा रहे समागम दौरान वह विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दे के न्यू अटेली तो न्यू किशनगढ़ लई रवाना करेंगे। राजस्थान ते हरियाणा के राज्यपालों ते मुख मंत्रियों तो इलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस समागम में मौजूद रहेंगे। पश्चिमी समर्पित पाड़ा कॉरीडोर का न्यू रिवाड़ी न्यू मदार सैक्शन हरियाणा ते राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विचार वटांदरा किया। प्रधानमंत्री ने यूरोपी ते विश्व पद्धरी मंच ते टिकाऊ और मजबूत अगवाई देने लई चांसलर मर्कल की लंबे समय तो चली आ रही भूमिका की शलाघा की। प्रधानमंत्री ने भारत ते जर्मनी की कूटनीतिक साझेदारी के विकास लई भी उन्हां दा धन्नवाद किया। दोहां नेतावां ने कोविड-19 महामारी दुवल्ले संबंधां खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत विच कोविड वैक्सीन विकसित करने के संबंध में भी मर्कल नूं जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समुचे विश्व के हित में भारत अपनियां समर्थावां का लाभ देने लई वचनबद्ध है। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सूरजी ऊर्जा गठजोड़ में शामिल होने लई जर्मनी के फैसले का स्वागत किया। इस वरे भारत ते जर्मनी विचाले दुवल्ले संबंधां की स्थापना की 70वीं वरेगंढ और रणनीतिक भागीदारी की 20वीं वरेगंढ है। दोहां नेतावां ने इस मौके इसे वरे 6वां अंतर सरकारी सलाह प्रोग्राम आयोजित करन ते एक महत्वपूर्ण एजेंडा तय करन ते भी सहमति जताई। केंद्र सरकार ने देश के कुछ सूबों में बर्ड फ्लू के मद्देनज़र सूबा सरकारों वालों किए गए उपावां की निगरानी लई नवी दिल्ली में एक कंट्रोल सैल स्थापित किया है। राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ते केरल दीयां 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते बर्ड फ्लू फैलण की खबर है। केंद्र सरकार के पशु पालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित सूबों को सुझाव दिता है कि वह इस महामारी को फैलण तो रोकण लई कार्य योजना तैयार करन। उन्होंने यह भी कहा गया है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि लई नमूनिਆਂ की जांच की जाए तो इस उत्ते निगरानी रखी जाए। केंद्र ने सूबों को इस बारे वन विभाग नाल संपर्क स्थापित करने की हदायत दी है। सूबों को पूरी चौकसी वरतन ते जरूरी उपाय करने तो बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र को पेश करनी होगी। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलण की अजे कोई सूचना नहीं मिली है। इस दौरान भारत सरकार के सेहत मंत्रालय वालों केरल ते हरियाणा में बर्ड फ्लू की स्थिति का जायजा लैण लई बहु विभागी टीमां तैनात कीतियां गईयां ने। देश के सारे ही सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों में भलके कोविड-19 वैक्सीन का दूजा देशव्यापी अभ्यास किया जाएगा। सेहत मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास नाल सारे ही राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों के हरेक जिले में वैक्सीन की वंड लई कुशल योजना ते प्रबंधन नूं यकीनी बनाया जाएगा। मंत्रालय अनुसार केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 वैक्सीन की वंड लई जोर शोर नाल काम कर रही है। हाल ही में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वालों कोविड के 2 टीकियां की एमरजेंसी की हालत में इस्तेमाल करने की प्रवानगी दी गई है।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਵਿਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 1,70,000 ਵੈਕਸੀਨੇਟਰਾਂ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਅਰਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ 44 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਖਰਬ 46 ਅਰਬ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 98 ਅਰਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 49 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੰਫਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ੋਗਥਾਰ ਵਿਖੇ ਕਸਟਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਦ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 5ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਯਾਨੀ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਨ 6E286 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 7:35 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਡਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕਣ ਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ 2:50 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
इस तरह अमृतसर तो पुणे ਲਈ यात्री 3 घंटे 50 मिनट ਵਿੱਚ जबकि पुणे तो अमृतसर तक यात्री 4 घंटे 40 मिनट ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕਣ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। पुणे भारत ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪਟਨਾ, ਨੰਦੇੜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 1 ਵਿਕਟ ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। 4 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12.09 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।